ओम शांति। परम प्रिय बापदादा को नमन। मोर भाई और भौणी मानू प्रणाम। आज 6/7/2025 मसीहा रिवाइज कोर्स है 18/1/2006 मसीहार। से दिन प्रत्येक जानुआरी 18 तारीख होउची स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, ब्रह्मा बाबांकर महाप्रयाण दिवस। बाबा ब्रह्मा बाबांक माध्यम साकार मुरली चलाउथिले। वर्तमान अव्यक्त मुरली ब्रह्मा बाबा कौन केमिति पूरा निजर लक्ष्य स्थल रे पहुँचिले, तार सहज विधि विधान कौन, सी सबु विभिन्न विषय रे आलोकपात करी आम मानू लक्ष्य स्थल रे पहुँचेबा पाई, संपूर्ण संपन्न हेबा पाई अव्यक्त मुरली माध्यम रे जो महावाक्य कहते सी सब प्रति अक्षर हेउची बहुत मूल्यवान। तेणु आसंतु आमे समस्ते एकाग्र स्थिति रे बसी अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मधुर महावाक्य समस्ते सुनिबा। बाबा कहले जे प्रथमे संकल्प, समय आउ बोल बा जेते आमे कथावार्ता हेउछे, आमे संकल्प आमर व्यर्थ संकल्प करबानी, सबले समर्थ संकल्प, आउ समय नष्ट करबानी, अଯଥା कथावार्ता करबानी, फालतू रे समय कथावार्ता किछि करिबा नष्ट करिबा नाही। एई स्थिति माने ताकोर गोटे बचत स्कीम करिबा बा संचय स्कीम करिबा, तार सफलतार महोत्सव मनेइबा। माने केते दूर आमे सफल हेले संकल्प, समय और बोलर संचय स्कीम रे केते दूर सफल हेइचे तार गोटे समारोह करिबा बा उत्सव मनेइबा। सफलता केते हेइची आउ निराश आत्मा मध्य मनरे बा आत्मा ज्योति जगेइबा। आजिकल तो दुख अशांति रे समस्ते प्रपीड़ित, सेमानंक मनरे आशार दीप जळेइबा। बाबा कहले आज होची स्नेहर दिन, स्नेह मिलन तो हुए बाप दादा साथी रे। सी कहउछंती से सबु पिला माने स्नेह सागर रे बुड़ीकी रहिछंती, किंतु सेमानक मध्यरु केते कहउछंती लवलीनी पिला, केते कहउछंती लवली पिला। बाबांकर तो समस्ते लवली बच्चे, समस्त को से बहुत भल पाते, पिला माने भी से बाबा को बहुत भल पाते। किंतु लवलीनी पिला किए, जी भगवान को सहित अति स्नेह रे लीन होइकी रहुचे, सेई भली पिला माने भी सभारे अच्छंती बोली बाबा कहिले। दुई प्रकार पिला भगवान को स्नेह रे जी लीन हेई रहिछंती, सीए सबु बेले सफलतार सीढ़ी चढ़ुछंती। बाबा कहिले जे प्रत्येक संकल्प, श्वास, बोल, कर्म रे स्वतः बाबांक परि हेब, सहज हेब। स्नेह रे तो सहज जोगी होई परिबा, स्नेह बिना जोग सहज रे लागिबो नाही। खूब सहज रे जोग लागिबा पई स्नेह ही दरकार। स्नेह ही हमको सबु आकर्षण रु मुक्त करि परिबो। जदि भगवान के प्रति हृदयर सहित स्नेह आसी जीवो, ताहा हेले ए दुनियार जेते प्रकार बंधन अच्छी, माया अच्छी, सब आपे आपे मनरु भूली हेई जीवो बाबांक प्रति स्नेह लागिले। तेणु लवलीनी पिला मानकर लक्षण हैला से माने सहज जोगी। बाबा कहिले जे सहज पिला माने तो लवलीनी पिला माने हेले सहज जोगी। बाबा कहउछंती जे जेतेबेला हमको किछि पिला माने पचारुछंती, जेतेबेला किछि असुविधा होउची, कोनोसी परिस्थिति आसुची, आमे काहींकी सेतिकी बेले बाबांको ठीक रे मनरे रखी पारुनु ना, कौन पई आमे ताको मुकाबला करि पारुनु, से शक्ति आम सम्मुख को आसु नाही। बाबा तो आमको सबु पिला मानकु समर्थ हेबार वरदान देइछंती। से जेबे आमे बाबांकर होई गले, बाबांकर हेबा रूपे जेउ दिन ठार आमे जन्म नैचे, सेई दिन ठार आमे समर्थर वरदान पाई जाइछे। किंतु
ଆମେ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ସ୍ମୃତି ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନେ? ଆଜିର ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମୃତି ସମର୍ଥ, ମାନେ ସ୍ମୃତିରୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛେ। ହେଲେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନେ ସମୟ ଦରକାର ବେଳରେ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ବାବା ଯେବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ସେଇଦିନ ସିଏ ଜାଣ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହେଲେ। ଆଉ ମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ସେ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝୁଥିଲେ ବା ସଂସ୍ଥାର ପୁରା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସବୁ ଆସିଲେ, ବାବା ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହୋଇକି ପଛରେ କାମ କଲେ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ କାମ କଲେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଳକରୁ ମାଲିକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱମୟ ରାଜନ ବନଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାନେ ଯଥା ଯୋଗ ତଥା ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ପିଲାମାନେ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବଳ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋ ପରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କର। ବାବା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ବି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖି ବାବା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବା ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କୋଟି କୋଟି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏକଦମ ପଦ୍ମ ଧନ୍ୟବାଦ, ପଦ୍ମ ଗୁଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ବାବାଙ୍କ ପରି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ବାଲା, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେବାଧାରୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ, ବେହଦ ସେବାଧାରୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଭାବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି, ତାଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ, ଦେଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ମମ୍ମା ମାତେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ବାବା ସେଇ କଥା ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଚାରିଲେ, ମମ୍ମା ତ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଇଛି, ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ତୁମେ ନିଜର ଚିତ୍ର ଦେଖ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତମ ପାଖରେ ଦର୍ପଣ ଅଛି ତ? ପଚାରିଲେ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଦର୍ପଣ। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ଦର୍ପଣ ଦେଇଛି। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଆତ୍ମା ରାଜା ହେଇକି ରହିଛି ନା ପ୍ରଜା ହେଇକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛି? ଯେବେ ସେ ରାଜା ହେଇକି ରହିଲା, ସେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା। ସେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିର କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, ସେଇ ଦର୍ପଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କର। ଯିଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯଦି କେବେ କାନ, ମୁଖ, ନାକ, ମନ କିଛି ଧୋକା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ କି? ସେ ତ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପରବଶ ନ ହୋଇ ସ୍ୱ ଅଧୀନରେ ବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ। ବାବା ତ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ବରଦାନ ମିଳିଛି, ତୁମ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର, ରୁଲିଂ ପାୱାର ଜାହିର କରିପାରୁଛ ତ?
ଯଦି ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ରୁଲ୍ କରିପାରିବାନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ରାଜା ହେବ, ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ବା କେମିତି ଶାସନ କରିବ? ଏଇ କଥା ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ବାବା ବୁଝେଇଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ପୁଣି ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି। ଏଇ ଆମ ଲୌକିକ ଦର୍ପଣ କଥା। ସେମିତି ତମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ସିନା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ, ରୟାଲ ମାୟାରେ ସତ କ'ଣ, ମିଛ କ'ଣ, ଠିକ୍ କ'ଣ, ଭୁଲ କ'ଣ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧୀନରେ ଅଛି ବା ମାୟା ଅଧୀନରେ ଅଛି ନା ପୁରା ବିବେକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ସେ ଦର୍ପଣକୁ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଆମର ସ୍ୱମାନ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ପୁଣି ଆମର ଟାଇଟିଲ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବାବା ପୁଣି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ଭିତରେ ଯିବା ନାହିଁ। ସମୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବନା, ବିଚାର, କର୍ମ ସବୁ ସମର୍ଥରେ ରଖିବା, ଆଲତୁ ଫାଲତୁରେ କଟେଇବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନେ? ବାବା ତାର କାରଣ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତୁମକୁ ସବୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବା ସେ ତାର ବରଦାନ ଦିଆଗଲା, ସମର୍ଥର ବରଦାନ ଦିଆଗଲା। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ରେ ସେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ମାନୁଛି? ସେହିପରି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସିଟ୍ରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ତୁମ କଥା ସବୁ ମାନିବେ। ହେଲେ ଅଫିସରେ ବି ସେଇ କଥା, ସିଟ୍ରେ ନଥିଲେ କେହି କାହା କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ, ସେତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମେ ଠିକ୍ ନିଜର ସିଟ୍ରେ ସେଟ୍ ହେଇଛ? କ'ଣ ନିଜର ସିଟ୍ ହେଉଛି? ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିଛ ତ? ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛ ତ? ତୁମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ରଖିପାରିଛ ତ? ଆମେ ଯଦି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥୀ ସାହାରା କରି ପାଖେ ପାଖେ ରଖିନେ, ମନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଚାର ଚାଲିଥିବ ବା ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ରହିଥିବା, ତାହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ଶକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଟ୍ରେ ସେଟ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଜି ତ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ଦିବସ, ବାବା କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମର୍ଥ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା। ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଗୁଣକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବା ଦରକାର ସମୟରେ ଶକ୍ତିହୀନ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ତ ବାବା ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଯେତେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ ଦାଦି ଦିଦିମାନେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛ ତ? ସବୁ କଥାରେ ବାବା କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଯିଏ ହାତ ଟେକନ୍ତି ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଟିଭିରେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଯାହା କହୁଛେ ତାକୁ କରିକି ଠିକ୍ରେ ଦେଖେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ
ଯେ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନି, ବାବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି, ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କର, ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିନା ବିକର୍ମ ଖାତା ଯୋଡ଼ିଲନି, କିନ୍ତୁ ଜମା ଖାତା କେତେ ଯୋଡ଼ିଛ ତାର ହିସାବ ରଖୁଛ କି? କାରଣ ଜମା ଖାତା ନ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଉ କେମିତି ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳ ବଢ଼ିବ? ଜମା ଖାତା କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ତାର ହିସାବ ରଖ, ଜମା ଖାତାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆମର ଜମା ଖାତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ପୁରା 100ରୁ 100 ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ବଚ୍ଚା ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରାଶ ଆତ୍ମା କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରାଶ ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ମାୟା ସହିତ, ମୁଁ ଠିକରେ ମାୟାକୁ ଜିତି ପାରୁନି। ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସେସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଅ। ସେମାନେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିରାଶ ରହିବେ, କିଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଏତେ ଦୀପ ଜଳେଇବ ଯେ ପୁରା ଦୀପମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଚିତ୍ର ଦୀପାବଳି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀପ କ'ଣ ଜଳଉଛେ? ତେଲ ଘିଅ ଦେଇ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ, ସିଏ ହେଲା ଲୌକିକ ଦୀପ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ଥୂଳ ଦୀପ ଜଳଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ନିରାଶ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଅ, ବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ବାବା ସେତକ କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କରିପାରିବ ତ? ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ପୁରା ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନ ଯିବ ଆମର, ତାହେଲେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି। ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଟିକେ କଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେମିତି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା। କ'ଣ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ? ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ଯାହା କରିବାର କଥା ଏବେ ହିଁ କରିବି, ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଫାଦରଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଜଣେ ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ତେଣୁ ସମୟର ବଚତ, ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଯଥାର୍ଥ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା। ବାବା କହିଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି, କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ୱାଦା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ଚମକିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଫରିସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ଚମକିଲା ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାନରେ ରଖିବା, ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିବା, ଇଏ ମାଟିର ଶରୀର, ଆମମାନେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ଏମିତି ପିଓର ରଖିବା, ତାମାନେ ଆମର ହେଲା ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମିତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିପାରିବା। ଅଶରୀରୀପନ ରହିବା ବା ନିଜକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାଟା ହେଉଛି ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍। ଯଦି ଯେମିତି ଲୁଗାରେ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ରେ ମାଟି ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରୁଛେ, ମାଟି ଲଗା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଛେ କି? ସେମିତି ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ
ଯେ ତୁମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କର, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦିଅ। ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ବାବା କହିଲେ ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲାଣି ତୁମେ ମାୟା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛ, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ମାୟାକୁ ଜିତିକି ମାୟା ପାଖରୁ ଯାଇ ରାବଣ ପାଖରୁ ଯାଇ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିହାତି ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛ, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମିଟିଂ ବି କରୁଛ। ଏବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରିବ ସେଥିରେ 108 ରତ୍ନ ବା ମାଳା ସଫଳ କର। ମାନେ 108ଟି ରତ୍ନ ଏଠୁ ବାହାରିବେ, ସଫଳ ମୂରତ ହେଇକି ବାହାରିବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଦାଦି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପାରିବ ତ? ସେମାନେ କହିଲେ, ବାବା କହିଲେ ଯାହାର ହିମ୍ମତ ରହିବ, ଯାହାର ମନରେ ସାହସ ରହିବ, ସେ ସବୁ କାମକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ହଁ ମୁଁ ହେବି, ରତ୍ନ ହେବି, ତାମାନେ ରତ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଦାଦି ଦିଦିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପାରିବ ତ? ସେ କହିଲେ ହଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଦାଦିମାନେ ମୋତେ କଥା ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏ କଥା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବିଚିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ତ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୀପମାଳା ଜଳେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ପ୍ରେମ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କରେ ଆଶାର କିରଣ ଝଲସେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଏମିତି ତୁମେ ମନସା ସେବା କରିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କର, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିବ। ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ କାହିଁକି? ସେଇ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ପୀଡ଼ା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହାହାକାର, ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସେ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ଭାବନା, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଆଶାର କିରଣ ଝଲସିବ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରଖିବା, କେଉଁଥିରେ ବିଜି ରଖିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। କାହିଁକି ନା ମନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଏକଥା ନ ଭାବିଲେ ସେ କଥା ଭାବିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଆମେ ସମର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା। ବିଜି ରହିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ମାୟା ଆସିବା ପାଇଁ ହିମ୍ମତ କରିବନି, ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ବୃତ୍ତି ରହିବ ଯେମିତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଭାବନା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ପାଇବା, ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ନ ଜଣାଇଥିବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିନାଶ ସମୟରେ ହାହାକାର ମଚେଇବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଭିବ, ସେମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ଆମକୁ କହିଲନି। ପୁଣି କହିବେ ଯେ ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଲ, ଆମକୁ ସେତେବେଳୁ କହିଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ କେତେ ଶାନ୍ତି ସୁବିଧାରେ ରହିଛ, ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧା ହାହାକାରରେ ରହିଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଦୂରରେ ଥାନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ।
ଟାଇମ୍ ଜମା ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା। ବାବା କହିଲେ ନିଜେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ, ନିରାଶାକୁ ଆଶାର କିରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଅ। ୟାଦ ଓ ସେବା ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଥି ସାଥି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ୟାଦ କରୁଛେ, ମନେ ପକାଉଛେ, ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ମନସା ସେବା ବି କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ୟାଦ ଆଉ ସେବା ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଥି ସାଥି ଚାଲିବ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ନିଜ ପାଖକୁ ମାୟା ଜମା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସିପାରିବନି? ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଆଉ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ତେଣୁ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ବିଜି ରହିବା, ମାୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମ ବାବା କହିଲେ ମୋର ନୟନ ପିତୁଳା, ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ପକ୍ଷ ଧାରଣ କରି ନିଜେ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଉଡ଼ଉଛି ଯେଉଁ ପିଲା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ବଚ୍ଚା, ମହାବୀରିଣୀ ବଚ୍ଚା। ମୋର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ପୁରା ଲଭଲିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ବା ବାବାଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟର ବା ନିଜ ଲଗନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥିବେ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବେ, ସେଇଭଳି ସେବାଧାରୀ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ମୁବାରକ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ବଚ୍ଚାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେଉଁ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯିଏକି ସବୁ ପିଲା ତାର ରାଜା ବଚ୍ଚା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ହେବା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ହିଁ ହେବା। ବାବା ଆମକୁ ସାହସ ଦେଲେ, ବରଦାନ ଦେଲେ, ସମର୍ଥର ବରଦାନ ଦେଲେ, ସବୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେତେ ନିଜର ସେ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା, ସେସବୁ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମେ ହେଉଛେ ସେବାଧାରୀ ବଚ୍ଚା, ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ବା ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଦାତାଙ୍କ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିଲେ, ବାବାଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ଇସାରାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବା। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ କହିବା। ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହେବା। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଏ। ତାର ଯେକୌଣସି କଥା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସେଇ କଥାରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଥା ଆମେ କହିବା। ବାବା କହିଲେ ମନରେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ମୋ ବିଶେଷତା କାରଣରୁ ବା ମୁଁ ଏଇଭଳି ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ରହୁଛି ବା ମାୟାମୁକ୍ତ ରହିଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି, ମୋର କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁନି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବା ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। କେବେ ହେଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାନି। ମୋ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଭାବନା ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଯିଏ, ସେ ବାବାଙ୍କ ତରଫକୁ ସବୁବେଳେ ଇସାରା କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ବାବା ପୁଣି କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଜି ନ କରି ସଦା ରାଜି ହେବା।
ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ବାବା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ନା ଇଏ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ କହିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ବାବା ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସାହସ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା ଆଜି କହିଦେଲେ ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବା। ସେଇ ଦର୍ପଣକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବା, ମନରେ ରଖିବା, ହୃଦୟରେ ସାଇତିକି ରଖିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁରଲୀ ମହାବାକ୍ୟ କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାବାର ମହାବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ଅମୃତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଦିନ ବିତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଶୁଭ ଭାବନା କରୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।